नाल भाई मरदाना जी नूं लै के गुरु नानक साहब महाराज सुल्तानपुर लोधी की धरती तो चल के ऐमनाबाद जिन्हों सैदपुर भी कहा जाता सी, उस नगर दे विच पहुँचते है जिथे भाई लालो का घर सी। गुरु नानक साहब महाराज ने भाई लालो के घर विच जाके अपने मुबारक चरण पाए। लालो ने गुरु नानक साहब महाराज नूं नमस्कार कीती है। जदों फिर गुरु नानक साहब महाराज नूं पुछदा भी आप कौन हो, गुरु नानक साहब महाराज दसदे ने, कहंदे फकीर लोक हाँ। भाई लालो कहंदा कि मैं सुनिया कि नानक तपा है कोई जिहड़ा दुनिया नूं तारदा पिया है। भाई मरदाना जी उस वक्त कहंदे हाँ ये गुरु नानक साहब ही है। भाई लालो जी ने गुरु नानक साहब महाराज नूं मंजा डाह के दिता है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज उस मंजे दे उपर विराजमान हुंदे है। फिर भाई लालो गुरु नानक साहब महाराज जी की किवें सेवा करदा है, कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग दे राहीं दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न वास्ते रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। आय सिपाही असन करबे हित गवन्यो लालो तब ही। फिर भाई लालो जी हाथ जोड़ के कहन लगे, कहंदे सतगुरु मैं तुहाडे वास्ते भोजन तैयार करके लियाउंदा हाँ, प्रशादा तैयार करके लियाउंदा हाँ। भोजन तैयार करन वास्ते भाई लालो जी ने गुरु नानक साहब महाराज दे कोलों आग्या लई है। बूझत भा मरदाना बहुतो हम सो कहिए सब ही। भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब महाराज नूं पुछन लगे, कहन लगे सतगुरु ये बंदा कौन है जिहदे नाल तुसीं इन्ना ज़्यादा कर रहे हो, जिन्हें इन्ना सत्कार भी कीता, आखिर है कौन है। कौन ए मानव स्वामी जी पर करना कीनी। ये है कौन है जिन्हें जिहदे ते तुसी इन्नी कृपा कर दिती, जिहदे लई तुसी इन्ना प्यार विखाया। आखिर सारी गल जिहड़ी वो तुसी दसना करो। भाग वडेहे दिसे मोको बुद्ध भगत स्वैं पीनी। मरदाना जी कहन लगे, कहंदे सतगुरु मैनू ते इउं लगदा है जिवें कोई भगती भावना वाला होवे, चंगे प्रेम वाला होवे, तां ही ते तुसी इन्नी रहमत उहदे ते कीती है, नित सारियां ते तुसी थोड़ी करदे हो। ये कोई चंगा पुरुष मैनू नज़र आउंदा है। सुन कर बचन उबारे श्री मुख चीनो संत स्वरूपा। जदों फिर गुरु नानक साहब महाराज ने भाई मरदाना जी की ये गल सुनी ते गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने पावन मुखार बिंद तो बचन उचारण किए। कहन लगे तू इनू कोई चंगा संत समझ, चंगा श्रेष्ठ पुरुष जिहड़ा है वो समझना कर। भगत करे बीते कछ जन्मा अभी सफल अनुपा। कहंदे इन्हें बहुत ज़्यादा परमात्मा की भगती की है, भगती करन करके इहदा जन्म जिहड़ा सफल हो गया, इहदा जन्म जिहड़ा है ना वो पवित्र हो गया है। भाव गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना जी नूं दसदे ने भाई लालो जी दे बारे कि एक चंगा पुरुष है। भगत अहे मरदाना जामै एको होई। कहन लगे कि इन्हें सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਭਾਵ 9 ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। गुरु नानक साहब महाराज कहते मरदाना जी ये ताकतां सारियां इन्हें जड़ियां वो प्राप्त कर लियां हन। सागर तरगत को पावे लख न लख संसा कोई। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे मरदानिया इन्हें मुक्ति प्राप्त कर ली है, ये भव सागर तो पार हो गया है। गुरु नानक साहब महाराज नूं फिर मरदाना जी बेनती करन लगे, कहंदे सतगुरु ये दसना करो
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਨ ਤਬੇ ਪਦ ਪਰ ਧਰ ਲਾਰਾ ਲਿਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਤ ਵਚਨ ਤੁਮ ਕਹਿਬੋ ਕਹਿਤ ਹੋ, ਜੋ ਕਾਬ ਕੇ ਦੁਖ ਦਾਗ ਮਿਟਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਲਾਲੂ ਤੇ ਆਵਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਨਾਈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਚੋ ਅਸਨ ਚਲੋ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ, ਦੁਖ ਕੁੰਜਰ ਮਿਰਗਾਈ। ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੰਧਨ ਪੰਨੰਗ ਜੇ ਗਰਸੇ, ਬੈਨ ਤੇਜ ਹੋ ਤਿਨ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤਾਰਥ ਮੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਆਸਨ ਪਾਏ ਅਸਨ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ, ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕਰੋ, ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਭਾਵ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨਾ ਭਾਖੇ, ਆਨੋ ਇਹ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਲਾਲੋ ਤੁਮਰੇ ਗਲ ਜੰਜੂ, ਵਹਿਰ ਅਸਨ ਕਿਉਂ ਪਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਵੇਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੱਤਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲਾਲੋ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕਰ ਜੀਵੋ, ਉਤਮ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੀ ਨਾ ਮਗਵਾਓ ਸੁਆਮੀ, ਸੰਸੇਖ ਹੋਏ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਐ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਚੌਂਕਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਏ, ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਕਤ ਕੈ ਤਰਤ ਹੈ ਜਿਤਨੀ, ਇਤਨੇ ਚੌਂਕਾ ਜਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਆ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੌਂਕਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ
ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰ ਲਾਲੋ ਬਿਕਸਿਓ ਤਬ ਹੀ ਆਨਨ ਭੋਜਨ ਧਾਈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਣੀ ਬਾਜਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਭ ਰੋਟੀ, ਸੱਚ ਠੱਪ ਸਾਕ ਬਣਾਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਅਵਲੋਕ ਹਾਰਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਖਟੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਗ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਖੀ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਗ ਨਾਲ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਦਗੁਨੀ ਸੁਜਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਰੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਗਿਣਤੀ ਕੀਨੀ, ਅਚੋ ਜਾਨੋ ਤਬ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹੈ ਕਰ ਦੀਨੇ ਨਿਜ ਕਰ ਅਸਨਾ, ਜੋ ਦਾਨੀ ਸੁਖ ਸਭ ਹੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਤ ਪਾਇਓ ਕੋ, ਮਰਦਾਨੇ ਤ ਪਾਇਓ ਕੌਰਾ, ਸਦਾ ਸਵਾਦ ਜਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਗਈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਿਰ ਮੁਖ ਵਾਕਿਆ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਆਸਨ ਬਨਿਓ ਹੈ ਕੈਸੇ ਸਵਾਦਾ, ਦੇਵੋ ਸੁਧ ਮਰਦਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਮੁਸ਼ਕ ਮਨਾਕ ਭਲੇ ਬਚੇ ਐਸੇ, ਕੈਸੇ ਕਹੋ ਬਖਾਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਸਵਾਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਓ ਸੁਦਾ ਪਸ਼ੀਅੰਤ ਨ ਕਬਹੂ, ਸਾਧ ਬਨਿਓ ਹੈ ਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਮੀ ਜਾਨੋ ਤੁਮ ਸਭ ਵਰਤੇ ਉਰ ਮੈਂ ਜੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲਾਲੋ ਬਿਨੇ ਸੁਨਾਈ, ਸੁਨ ਕੇ ਵਡਿਆਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਦੇਖਤ ਹਿਤ ਕਰ, ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਸ਼ੋ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਨ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ।
ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਲੀਨੀ ਬਿਦਰ ਕੀ ਦੁਲਜਨ ਤਜ ਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡੱਪਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਿਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਦਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਦਾਮਿਆ ਕਾਹਦਾ ਖੜਾਕ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਦੰਦ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਚਾਵਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਮਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਏ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਦੌੜੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਤੇ ਭੇਲਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਉੱਥੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਕਰੀਏ ਪਦ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤ ਦੀਨ ਦਸੋ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਲੋ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਛੂਦਤ ਹਾਥ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲੇ ਤਿਨਾ ਲੋਕਨ ਕੀ ਸੁਧਰੇ ਮਨ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਪਾਨਮ ਕੰਦ ਸੁਲਾਗਤ ਭਾਸੂ ਆਨੰਦ ਸੁਜਾਏ ਸੁਪਰਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲ ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਹੀ ਦਰਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੀਨ ਰਹੇ ਦਿਲ ਭੌਣ ਵਿਖੇ ਝਲ ਪਾਲ ਭਾਤ ਰਹੇ ਦੁਕੀਨ ਨਿਹੱਲਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਨ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਂਗੁਰ ਕੀ ਪਦ ਪੰਕਜ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤਪਸਾਲਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਗ ਅਨਾਹਤ ਕੀਰਤਨ ਸੋ ਬਿਨਸੇ ਭਵ ਬੰਧਨ ਜੋ ਜਮਜਲਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨ ਸਤਾਨੰ ਜਾਵਨ ਕੀ ਮਨ ਮਾਰਟੀ ਗੱਟੀ ਲਟੀ ਬਿਨ ਰੂਪ ਪਾਲਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਬੁਝੀ ਕਿ ਚਲਬੇ ਕੀ ਚਾਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਵਿਸਤਾਰ ਕੋ ਆਨ ਕਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਭੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਨ ਤੁਮ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਹੈ ਸਮਰਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਮੋਰ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹ ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੇ ਬਿਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਇਹੀ ਨਰ ਮੰਦਮਤੀ ਗਤ ਪੰਧ ਭੁਲਾਈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਸੂਰ ਲਗਤ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੁਖ ਤੇ ਪੁਨ ਬੈਨ ਕਨੇ ਅਬ ਲਿਓ ਵਿਦਾ ਗਮਨੇ ਮਰਦਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਭਲੇ ਸੁਖ ਦਾਨਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ